Hello BCom second year students. So the last topic in the relational data model is relational algebra or relational algebra operations. Okay. So before this we finished what is relational data model. Okay. And the terminology relational model. Next relational keys. Like super key, private key. Okay na? Then relational constraints, and last topic is relational algebra operations. Okay, so there are certain operations, nearly 8 to 9 operations. Okay, that we'll discuss. Okay, this question is very important. The question charge are important only, right? So before going for the relational algebra operations, okay, the database users will have different needs. For example, end users. Okay, ఇక్కడ database table చూడండి, ID, name, age. Okay, right. Identy, what is the use of relational algebra? We can use relational algebra to fetch data from the relations. So database లో data already save చేసి ఉంటుంది, bank database. Okay, student database like that. Okay, for example, somebody is asking select right name of the students with age less than 17. ఈ టేబుల్లో please list out the or show me the details of the students whose age is less than 17. Okay, so that time one relational algebra operation already is defined by the database designers. Already query రాసే ఉంటుంది. Okay, so that query or one query will be written by the application itself. Okay, మనం ఏం తీసుకుంటాం, we'll select a menu. Okay, and ask like this: select name of students with less than 17. ఈ టేబుల్ చూడండి ఎంత ఉందో less than 17. Okay, 2 people are there, Ccon, Dcon for example. Okay, the names just we have written like that. The output of the query is also in the form of a table which results in the different columns. So like to fetch the data from the relational table from the database, relational algebra operations are required. Okay na? So మన అప్లికేషన్ వాడతాం, అప్లికేషన్లో the application itself will write the query and will produce the result for you. Okay, ఇంకా చెప్పాలంటే relational algebra right is used to fetch the data from the database. Okay, తర్వాత ఈ ఆపరేషన్స్ డిఫైన్ చేస్తారు, మనం జస్ట్ విల్ యూజ్ ద అప్లికేషన్ సో దట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మస్ట్ డిఫైన్ ఎ క్వరీ లాంగ్వేజ్ టు అలో యూజర్స్ టు యాక్సెస్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో ఒరాకిల్ వాడుతున్న ఒరాకిల్ మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఇస్ ప్రొసీజర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ టు query the database tables to access data in different ways. ఓకేనా, ఇప్పుడు బ్యాంక్లో నీడ్ ఎలా ఉంటుంది, లాస్ట్ 10 ట్రాన్సాక్షన్ ఐ వాంట్, లాస్ట్ 15 ట్రాన్సాక్షన్, మంత్లీ స్టేట్మెంట్, 2 month స్టేట్మెంట్, 3 month స్టేట్మెంట్స్, లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ రైట్. Airtel customers, for example, mobile operator, somebody is asking data plan, regarding data plan, data balance, SMS balance. Okay na, 3 months plan, 1 month plan, yearly plan, post paid, prepaid. సో మరి వాళ్ళందరి నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే కనుక క్వరీస్ అవసరం అవుతుంది. సో వీటి విల్ లెర్న్ క్వరీయింగ్ ఎలా చేస్తామో నేర్చుకుంటాం ల్యాబ్ పార్ట్లో. హౌ టు క్రియేట్ ద టేబుల్, హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా, హౌ టు ఫెచ్ ద డేటా. ఓకే, ల్యాబ్ పార్ట్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో డిఫరెంట్ వేస్, సో రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అనేది యూజ్ చేస్తారు డేటాబేస్ డిజైనర్స్. ఓకేనా, మనం కూడా కొద్ది నేర్చుకోవచ్చు. In relational algebra, input is a relation. Generally, we will have a query so that the input for the query is one table table from which data has to be accessed. కొన్నిసార్లు ఒక టేబుల్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు 2-3 టేబుల్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఫీజ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద కాలేజ్, స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ టేబుల్ నుంచి డేటా ఇస్తారు, లైబ్రరీ టేబుల్ నుంచి డేటా ఇస్తారు, ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జామ్ టేబుల్ నుంచి ఇస్తాం. టుగెదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, అప్పుడు డేటాబేస్లో ఉన్న అన్ని టేబుల్స్ ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం, అట్లా వాడుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ యూ కెన్ యూస్ గ్రూప్లీ. సో ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో క్వరీ రాస్తారు ఒకటి,
ఓకే, లైక్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ 2 lines 3 lines the query. What is the input here? A table. For example, the input table. So a query condition ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ less than 17. So what is the output produced? Again the output of the query is also a template table వస్తుంది మనకు rows with column headings. Okay, so like this relational operations are used. The various relational algebra operations are, ఇక్కడ 3 types ఉన్నాయి దాంట్లో: unary operations, set operations, join operations. So relational algebra మళ్ళీ there are 3 types of operations. Unary operations చేస్తారు టేబుల్స్లో, set operations and join operations. సెట్ ఆపరేషన్స్కి వీటిని బైనరీ ఆపరేషన్స్ అంటే మళ్ళీ 2 tables కావాలి కనీసం, ఇక్కడ సింగిల్ టేబుల్ చాలు. సో దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ టేబుల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ మళ్ళీ 2 tables, మినిమం ఆఫ్ 2 tables. సో అందుకే వీటి సెట్ ఆపరేషన్ జాయిన్ ఆపరేషన్స్ కలిపి మళ్ళీ బైనరీ ఆపరేషన్ అంటారు. 2 tables కావాలి, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ చాలు. సో 3 4 7 అండ్ 3 10 ఉంటాయి. ఇవి 10 రాయాలి. unary operations అంటే విచ్ ఫేస్ ద డేటా ఫ్రమ్ సింగిల్ టేబుల్. సో ఇన్పుట్లో ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్లో మనకు ఒక టేబుల్ వస్తుంది. సో ద క్వరీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ టేబుల్. ద సెలెక్ట్ ఆపరేషన్, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ ద సింబల్ షుడ్ రైట్. ఓకేనా, అంటే డేటాబేస్ ఇది ఇట్లా రాస్తారు, ఫస్ట్ ఇట్లా రాసి పెడితే మనం జస్ట్ మెనూ ఆప్షన్ వాడితే అప్లికేషన్లో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో బట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వరీస్ విల్ బి రిటన్ బై ద డేటాబేస్ డిజైనర్స్. So the select operation is used for selecting a subset of the tuples according to the given selection condition. ఇక్కడ డేటా సెర్చ్ చేస్తాం మనం. సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద డేటా. ఓకేనా, సో బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఏమడుగుతాడు మనల్ని? అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, కస్టమర్ టేబుల్ వేర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 120 120 120 for example. So like that query will be there. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఒరిజినల్ క్వరీ, ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా సింటాక్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ క్వరీ రాస్తాం. ఓకే, ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్క్యూఎల్లో రాసుకుంటారు వాళ్ళు. బట్ కాన్సెప్చువల్ డిజైన్లో డేటా మోడల్ ఎలా చేస్తారు? కాన్సెప్ట్ డిజైన్లో ఇలా వీళ్ళు ఫార్ములా రాసుకుంటారు. డేటాబేస్ డిజైనర్స్, లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైనర్స్ ఇలా రాస్తారు. దీన్ని ఫిజికల్ డేటాబేస్ డిజైనర్స్ మార్చుకుంటారు. విచ్ లాంగ్వేజ్? ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్లోకి రాసి పెడతారు. డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్. సో జస్ట్ మనం మెనూ ఆప్షన్ వాడుకుంటాం, బట్ బిహైండ్ దట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్. సో చూడండి, సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ ఎందుకు వాడతారు? ద సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ యూస్ టు సెలెక్టింగ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ టపుల్స్. టపుల్స్ అంటే మనకు డేటా రికార్డ్స్. ఓకే, రికార్డ్ ద గివెన్ సెలెక్షన్ కండిషన్. ఓకేనా, గూగుల్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తామో అక్కడ ఇక్కడ డేటాబేస్లో సెలెక్షన్ జరుగుతుంది బేస్డ్ అపాన్ యువర్ కండిషన్. ఓకేనా, సో సెలెక్ట్ ఎలా వాడాలి? సెలెక్ట్ ఆఫ్ P, R. R స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషన్ ఆర్ టేబుల్. టేబుల్లో రైట్ సెలెక్ట్ P అంటే ప్రెడికేట్ కండిషన్. ఓకే, చూడండి, సెలెక్ట్ టాపిక్ ఈక్వల్ డేటాబేస్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్. అంటే ట్యూటోరియల్స్ అనే టేబుల్లో డేటాబేస్లో ట్యూటోరియల్స్ అనే టేబుల్ ఉంది. ఓకేనా, దాంట్లో ఏం డేటా? టాపిక్ డేటాబేస్. అంటే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి టేబుల్ ట్యూటోరియల్స్ టేబుల్లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డేటాబేస్, అకౌంట్స్, టాలీ. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఏమడుగుతున్నా? ఓన్లీ షో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ టాపిక్ డేటాబేస్. సెలెక్ట్ టపుల్స్ అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? సెలెక్ట్ టపుల్స్ ఫ్రమ్ ట్యూటోరియల్స్ వేర్ టాపిక్ ఈక్వల్ డేటాబేస్. టపుల్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది. దిస్ ఆర్ టపుల్ 1 టపుల్ 2, సింగిల్ కావచ్చు, డబుల్ కావచ్చు. ఇప్పుడు డేటాబేస్ టాపిక్తోనే మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి మనకి టేబుల్లో. ఓకేనా, ట్యూటోరియల్ టేబుల్లో ఉన్న ఆల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఓన్లీ డేటాబేస్ టాపిక్ సంబంధించిన అంటే ఫ్యాకల్టీ నేమ్ కావచ్చు, కోర్స్ టైమింగ్స్ కావచ్చు, ఫీజ్ కావచ్చు. సో లైక్ దట్ ఆల్ ది డేటా విల్ బి గివ్. బట్ దేనికి వస్తే? ఓన్లీ డేటాబేస్ టాపిక్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి. ఇక్కడ అండ్ కండిషన్, 2 కండిషన్స్ ఇస్తున్నాం. పైన ఒక కండిషన్, సెలెక్ట్ టాపిక్ ఈక్వల్ డేటాబేస్ అండ్ ఆథర్ ఈక్వల్ టు గోపి. ఓకేనా, సో డేటాబేస్ టాపిక్లో ఉన్న ట్యూటోరియల్స్ అంటే వీడియో ట్యూటోరియల్స్, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంది కదా అట్లా ఆ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఆ యూఆర్ఎల్ నేమ్ కానీ, లింక్ నేమ్ కానీ, ఓకేనా, టైమింగ్స్ కానీ. ఆథర్ ఎవరై ఉండాలి? ఆథర్ షుడ్ బి దిస్ పర్సన్.
అంటే డేటాబేస్లో ముగ్గురు నలుగురు ట్యుటోరియల్ ఉండొచ్చు, లేదా ఇద్దరు చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ దిస్ ఆథర్స్ ట్యుటోరియల్ డేటా విల్ బి గివెన్ ఫర్ యూ. ఓకే, అవుట్పుట్లో మళ్ళీ ఓన్లీ గోపి ఆథర్ది వస్తుంది ఆఫ్ టాపిక్ డేటాబేస్. సో లైక్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, కస్టమర్స్ డేటాబేస్ బ్యాంక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సేల్స్, ఒక కంపెనీలో సేల్స్, దాంట్లో సెలెక్ట్ సింబల్ అది సెలెక్ట్ సేల్స్ గ్రేటర్ దాన్ 5,000. ఓకేనా, ఈ వీక్లో 5,000 50,000 కన్నా ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్న కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపి. ఓకే, సో కస్టమర్స్ టేబుల్లో గ్రేటర్ దాన్ 50,000 సెలెక్ట్స్ కస్టమర్స్ వేర్ సేల్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 50,000. ఓకేనా, ఏబీసీ అని ఒక వ్యక్తి పనిచేస్తున్నాడు, వాడు సేల్స్ చేశాడు. సో వాడు ఎవరికి ఏమి అమ్మాడో ఆ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. వేర్ సేల్స్ ఓవర్ 50, ఒకటి 49,000 ఉంది, వాడి డేటా రాదు. ఓకేనా, 49,900 ఉంది, అయినా కూడా వాడి డేటా రాదు. సో సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ విల్ సెలెక్ట్ ద డేటా. ఓకేనా, రైట్. మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఎలా చెక్ చేస్తుంది, ఇచ్చిన హాల్ టికెట్ నెంబర్ దాంట్లో ఉందో చెక్ చేసి దానికి మ్యాచ్ అయ్యే వాల్యూ చూపిస్తుంది, మీ మార్క్స్. సో లైక్ సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ విల్ బి డన్ బై ద బ్రౌజర్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అప్పుడు వస్తుంది మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్తో ఉన్న మార్క్సే వస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఫర్ ద స్పెసిఫైడ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇక్కడ టేబుల్లో రైట్ దేర్ విల్ బి మెనీ కాలమ్స్. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి, నేమ్, ఏజ్. ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్ ఐదర్ ఐడి అండ్ ఏజ్. సో ఐడి కామా ఏజ్ అంటే 2 కాలమ్సే కావచ్చు. యూ కెన్ డిస్ప్లే నేమ్ అండ్ ఏజ్, యూ కెన్ డిస్ప్లే నేమ్ అండ్ ఐడి. ఓకే, సో there are 10 columns, for example you can display only 5 columns, you can display only 2 columns. So project operation will eliminate duplicates లేకుండా చూపిస్తుంది. ఇంకా the project operation is used selecting subset of tuples for the specified attributes by eliminating duplicate values. So pi is the symbol. Okay, సో ఇప్పుడు ట్యూటోరియల్స్ టేబుల్లో ఏమి చూస్తున్నా, టాపిక్స్ అండ్ ఆథర్. ఓకేనా, టైమింగ్స్, ఓకేనా, యూట్యూబ్ లింక్స్ అవన్నీ అడగట్లేదు, ఓన్లీ టాపిక్స్ అండ్ ఆథర్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. ఓకేనా, సో ట్యూటోరియల్స్ టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఐ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ టాపిక్స్ అండ్ ఆథర్. సెలెక్ట్ టాపిక్స్ అండ్ ఆథర్ అండ్ యూఆర్ఎల్స్ అడగచ్చు, యూట్యూబ్ యూఆర్ఎల్స్ వస్తుంది, యూట్యూబ్ లింక్స్. సో అట్లా అడగచ్చు. ఇక్కడ 2 మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఒరిజినల్ టేబుల్ ఎన్ని ఉంటాయి, 10 కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఓన్లీ 2 కాలమ్స్. సో ప్రొజెక్షన్ వాట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ విల్ బి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, కస్టమర్స్ టేబుల్ ఏమడుగుతున్నా, షో మీ కస్టమర్ నేమ్, ఫోన్, ఆర్డర్ ఐడి ఓన్లీ. ఓకేనా, సెలెక్ట్స్ కస్టమర్ నేమ్, ఫోన్, ఆర్డర్ ఐడి. ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్, పేమెంట్ మెథడ్. ఓకే, అవన్నీ ఉంటాయి, బట్ జస్ట్ దట్ విల్ బి not be displayed, that is not going to display, that will be hidden from you. Only 3 columns data will be there. Next rename operation, third one. Rename అంటే ఏంటి, ఒక కాలమ్ని మనం రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టేబుల్లో. రీనేమ్ ఈజ్ యూనరీ ఆపరేషన్ యూజ్ ఫర్ రీనేమింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్. అంటే కస్టమర్ అనే టేబుల్లో సి నేమ్ అనే ఫీల్డ్ని కస్టమర్ నేమ్గా మారుస్తున్నా, లేదా ఇక్కడ చూపిస్తున్నా మళ్ళీ. ఓకేనా, సార్ ఇది ఐడి అంటే క్లియర్గా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐడి కెన్ బి రీనేమ్డ్ యాజ్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఈ ఐడిని మనం రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్ అంటే క్లియర్ లేదు సార్, స్టూడెంట్ నేమ్. ఏజ్ అంటే క్లియర్ లేదు, ఏజ్ కెన్ బి రీనేమ్డ్ యాజ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. సో నేమింగ్ ద కాలమ్స్, ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. Okay, so that will be there in rename operation. Projection, rename. Rename is unary operation or used on single table. Unary ante renaming attributes of a relation. Okay na? Okay. Pi of a comma b. Row symbol. Row of AB will rename the attribute B of relation by A. A ane column pair B ga marustadi R ane relation. అందుకే సి నేమ్ ఒరిజినల్ టేబుల్ హెడ్డింగ్, దాన్ని కస్టమర్ నేమ్ ఫుల్గా మార్చిపోతున్నాం. ఏ టేబుల్లో, కస్టమర్ టేబుల్. ఓకేనా, సో ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు రీనేమ్ అనేది, బట్ సెలెక్షన్, ప్రొజెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆపరేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, లైక్ యూ రెడ్ ఇన్ ద
రైట్, 8th 9th 10th క్లాస్. సో ఇక్కడ నుంచి సెట్ ఆపరేషన్ జాయిన్ ఆపరేషన్స్ విల్ హ్యావ్ 2 tables, 2 or more tables మీద చేస్తాం. మినిమం 2 tables కావాలి. యూనియన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డిస్ప్లే ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫ్రమ్ 2 tables. సో యూనియన్ ఆపరేటర్ ఈస్ యూనియన్ సింబల్. ఎందుకు వాడతారు ఇది? ఆర్ వాట్ ది యూస్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ 2 tables. 2 టేబుల్లో మ్యాచ్ అయ్యే కాలమ్స్. ఓకే, కోర్స్ స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో స్టూడెంట్ నేమ్ అనే కాలం ఉంటుంది, స్టూడెంట్ నేమ్ అనే కాలం. 2 టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ చూపిస్తుంది. సో ఇలా వాడతారు. స్టూడెంట్ నేమ్ ఆఫ్ కోర్స్ టేబుల్, స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఓన్లీ స్టూడెంట్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయి. includes all the tuples from of well both course and student. ఇక్కడ తీసేయండి, either all tuples of tuples from of లేదు ఇక్కడ, from both course and student tables. అంటే దీంట్లో 5 ఉన్నాయి, దీంట్లో 5 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి మనకు? 10 వితౌట్ డూప్లికేట్స్. ఒక నేమ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది, దట్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. సో యూనియన్ ఆపరేషన్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ యూనియన్. రివర్స్, కామన్ రోస్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్ విల్ బి displayed with intersection. Intersection operator is a symbol and used to select common rows from 2 tables. Okay na? So course table, student table ఉన్న common records. Okay na? Right. సుశాంత్ అన్నట్టు పేరు వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 tablesలో, అది మాత్రమే వస్తుంది. ఓకేనా, కామన్ టర్మ్స్. నెక్స్ట్ సెట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సెట్ డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో మైనస్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ ద రోస్ ఫ్రమ్ కోర్స్, నాట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. కోర్స్లో ఉన్నది మాత్రమే చూపిస్తుంది, రిపీట్ నేమ్ ఉంటే తీసేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన సుశాంత్ చూపించదు, మైనస్ ఆపరేషన్. సో మైనస్ ఆపరేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ రోస్ ఫ్రమ్ కోర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, నాట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ నాట్ ఫ్రమ్, ఇక్కడ నాట్ మిస్ అయింది, and not from student table. Includes only rows from course and not from student. Not రాలే ఇక్కడ, టైప్ చేసిన సేవ్ చేయలేదు, ఇక్కడ నాట్ రాసుకోండి, నాట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టేబుల్స్. ఓకేనా. మైనస్ ఆపరేషన్ అంటే ఏలో ఉండి ఫస్ట్ టేబుల్ ఉండే మాత్రం చూపిస్తుంది, సెకండ్ టేబుల్లో మ్యాచింగ్ ఉంటే తీసేస్తుంది. ఓకే, ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ రోస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ కార్టెసియన్ ప్రోడక్ట్. So Cartesian product means taking all the columns and the records from both tables. ఇక్కడ కాలమ్ ఏ కాలమ్ బి ఉంది, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ టేబుల్ R2లో అగైన్ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది క్రాస్ చెకింగ్ అంటే కదా, క్రాస్. సో R1 ఇంటూ R2 అంటారు మ్యాథమెటికల్. సో ఇలా చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ టేబుల్ 1 విల్ బి మ్యాప్డ్ విత్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ టేబుల్ 2. చూడండి, ఏకి ఏ 3 సార్లు వచ్చింది, XX YY ZZ వచ్చింది. సో అంటే ఏ 3 సార్లు, ఈ రికార్డ్ 3 సార్లు వస్తే ఇది 3 సార్లు వస్తుంది. సో 9 projections will be there. So this type of operation is called Cartesian product. The cross classification, cross reading also. And finally join operation. Join operations are the again this type of, దీంట్లో different types of join change. So join is a type of Cartesian product. Okay, Cartesian product కూడా నేర్చుకున్నారు మీరు చిన్నప్పుడు, 7th 8th క్లాస్లో వస్తుంది సెట్స్లో ఇట్లా. ఓకేనా, క్రాస్ ఆఫ్టర్ సెట్స్ రిలేషన్స్ అనే దాంట్లో వస్తుంది. సో సేమ్. సో జాయిన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ Cartesian product followed by selection condition. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ సెలెక్షన్ కండిషన్ ఇస్తాం. సో ద 2 tables will be joined or 2 tables will be merged and will produce the output. Join operation allows us to joining various related tuples from different relations. 2 రిలేషన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ, దాంట్లో టపుల్స్ని మనం ఇచ్చిన రిలేషన్ ప్రకారంగా, మనం చెప్పే కండిషన్ ప్రకారంగా చూపిస్తాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దానిలో థీటా జాయిన్, ఈక్వి జాయిన్, న్యాచురల్ జాయిన్. ఓకేనా, ఈ మూడింటిని ఇన్నర్ జాయిన్స్ అంటారు. థీటా జాయిన్ 0/θ. థీటా అంటే ఏంటి? సో లైక్
ఫ్రమ్ 2 టేబుల్స్. ఓకేనా, ఏజ్ రెండిట్లో ఉంది. ఓకేనా, ఏ అనే టేబుల్, బి అనే టేబుల్. సో షోస్ ద డేటా రైట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ టేబుల్లో ఉన్న సెకండ్ కాలం డేటా, బి టేబుల్ ఉన్న సెకండ్ కాలం డేటా. ఏజ్ ఇక్కడ ఏజ్ స్టూడెంట్ ఏజ్. లైక్ స్టార్టింగ్ చూపించాం కదా, >70 ఏజ్. అక్కడ ఒక టేబుల్, కానీ ఇక్కడ 2 టేబుల్స్లో ఏజ్ >70 చూపిస్తుంది ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. ఓకేనా, టేబుల్ 1లో 3 ఉన్నాయి, టేబుల్ 2లో 3 ఉన్నాయి. 6 రికార్డ్ చూపిస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ కంటే యూ కెన్ యూజ్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్ టు. ఓకేనా, ఈ ప్లేస్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ రాస్తే దాన్ని మళ్ళీ ఈక్విజాయిన్ అంటారు. అంటే 2 టేబుల్లో రైట్ రాహుల్ అనే పేరు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది, మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్ చూపిస్తుంది ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఇది వాడుతుందని న్యాచురల్ జాయిన్, థీటా జాయిన్. ఈక్విజాయిన్ అంటే ఇన్ దిస్ ప్లేస్ యూ కెన్ షో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఈక్వివాలెన్స్ కండిషన్ బికమ్స్ ఈక్వివాలెంట్ కండిషన్. సో దాదాపు 2 ఒకటే. న్యాచురల్ జాయిన్ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్స్. 2 టేబుల్లో కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే న్యాచురల్ జాయిన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలో we have 2 columns num and square. సో ఒక నెంబర్ దాని యొక్క స్క్వేర్ వాల్యూ 2 స్క్వేర్, 2 డబుల్ 4, 3 డబుల్ 9. డి అనే టేబుల్లో క్యూబ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 2 క్యూబ్, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ. ఇప్పుడు రెండింటిని మనము న్యాచురల్ జాయిన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్ హియర్? రెండింటిలో కామన్గా ఏముంది? కాలం నమ్ అనే కాలం సిలో టేబుల్లో ఉంది, నమ్ అనే కాలం డి టేబుల్లో. సో దాన్ని మెర్జ్ చేసి ఇలా చూపిస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది నమ్ స్క్వేర్ క్యూబ్. సో నమ్ అనే రిపీట్ అయింది కాబట్టి నమ్ తీసుకొని దాన్ని మ్యాచ్ అయ్యే ఫస్ట్ టేబుల్ కాలం, దాన్ని మ్యాచ్ అయ్యే సెకండ్ టేబుల్ కాలం. సో 2 యొక్క స్క్వేర్ 4, 2 యొక్క క్యూబ్ 8, 3 యొక్క స్క్వేర్ 9, 3 యొక్క క్యూబ్ వాల్యూ 2 పవర్ 2, 2 పవర్ 3, డబుల్ వాల్యూ, ట్రిపుల్ వాల్యూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 8, 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 27, 3 ఇంటూ 3 9. ఓకే, సో లైక్ దిస్ న్యాచురల్ జాయిన్ shows the record from both table where common attributes are there. కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఉండాలి. నమ్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ there are 3 types of operations: join operations, రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్లో జాయిన్, నెక్స్ట్ సెట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కన్క్లూడ్. సెలెక్ట్ అంటే కండిషన్ ప్రకారం డేటా చూపిస్తుంది. లైక్ కస్టమర్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్, రిక్వైర్డ్ డేటా 2 or more from the table. Renaming the columns of a table heading. Common records from both table. All the records from both tables. Common records from the both tables. Shows records from the first table only from first table, not from second. Cross classification of 2 tables data. Okay, join operations based upon the particular condition, join operation will be right. So relational topic finished. So next last we have a topic ER model. దీని తర్వాత ER model చెప్తే మనకి ఫస్ట్ టైప్ అవుతుంది.